कुंभ राशिर बंधुगण आगामी 7 दिन मध्य सावधान रुह। महाविनाशर समय आरंभ होगाकू जाउछि। दिन गुड़िक पछकू गणिबा आरंभ करंतु कारण 84 वर्ष परे आपणक कुंडली रे एक दुर्लभ महासंधि सृष्टि हेउछि। एबे राहु एवं केतु उभय ग्रह आपणक जीवन रे विपर्जय आनिबाकू जाउछंती। आपणक सहित एपरी एक घटना घटिब जे आपणक आखि मध्य रक्त लुहरे भरीजिब। मु आपणको कहिबाकू चाहुछि आपणक जीवन रे सब किछि अशांत होई सारिछि। आपण एहा भल भाबरे जानती कारण आपणक शत्रु माने आपणक उपरे मंत्र पकाइछंती। आपणक कठिन परिश्रम आपणक भाग्य एवं आपणकर भाग्य बंधा सरिछि। आपणक घरर लक्ष्मी बंधा होई जाइछंती। माता अन्नपूर्णा देवी बंधा होई जाइछंती। एपरी परिस्थिति रे राहु एवं केतु उभय मिसी आपणक जीवन रे एपरी परिवर्तन आनिबे। एक एपरी परिवर्तन जहां आपणक मेरुदंड रे कंपन सृष्टि करिबो। देखंतु बंधुगण मु जे भविष्यवाणी करिबाकू जाउछि ताहा साधारण नुहे कारण आपणक कुंडलीर 9टी ग्रह आगामी 7 दिन रे आपणक जीवनर एक प्रमुख भाग्य निर्णय करिबाकू एकाठी हेबे। एबे मु ग्यारंटी देउछि जे एही स्मारकी घटना को घटिबाकू केही रोकी पारिबे नाही कारण शनि राहु एवं केतु सहित मिसी 3टी ग्रह को ओलटाई देइछंती। एवं बंधुगण मु आपणको कहिबाकू चाहुछि जे आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन घटिबाकू जाउछि जहाकू आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करि आसुछंती। आपण आपणक जीवन रे बहुत कांदिछंती, बहुत कष्ट भोगिछंती किंतु आउ नुहे कारण वर्तमान न्यायर देवता स्वयं शनिदेव आपणक प्रत्येक लुहर प्रतिशोध नेबे। देखंतु बंधुगण जेतेबेले शनिदेव प्रतिशोध नेबे आपणक प्रत्येक शत्रु को परीक्षा कराजिबो। मु जाने जे आपण वर्ष वर्ष धरी सामान्यतम खुशी पाई अपेक्षा करि आसुछंती एवं आपणक अपेक्षा प्रायतः आपणको भांगी देछि। आपण किछि मुहूर्तर खुशी पाई मध्य आग्रही। बंधुगण आपणक प्रियजन माने मध्य आपणको बहुत कंदाइछंती। आपणक प्रियजन माने आपणको जंत्रणा देबा एवं कंदाई पारे कोनोसी कसरत छाड़ी नाहंती। आपण जहाको विश्वास करिथिले से आपणक विश्वास को भांगी देछि। आपणको मृत्युर द्वार रे छाड़ी देछि। आपणक शत्रु माने आपणक घरर लक्ष्मी को बांधी देइछंती। आपणकर शत्रु माने आपणक हाथ रे ही लक्ष्मी को बांधी देइछंती जहा फल रे आपणकर समस्त कठिन परिश्रम नष्ट होई जिवो किंतु आउ नुहे कारण आगामी 7 दिन मध्यरे ग्रह मानकर एपरी एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि जे आपणकर वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम एबे फल देब एवं एही सफलता परे आपण कोनोसी अहंकार को आपणक मनरे प्रवेश करिबाको देबा उचित नुहे। आपण निजको यथा संभव स्थिर रखिबा उचित कारण आपणकर चेर पृथ्वी भितरे गभीर। तेणु मु आपणको कहिबाको चाहुछि जे 7 जन्म धरी आपण जो दारिद्र्यता सह्य करिथिले, जो दारिद्र्यतारे आपण एते कांदिथिले, जो दारिद्र्यता आपणकर निजर लोकमानंको उपहास करुथिला ताहा एबे दूर होई जिवो कारण आपण एबे सेही जिनिस पाइबे जहा पई आपण वर्ष वर्ष धरी आशा करिथिले। सतर्क रुहंतु किछि घटना घटिबो जहा आपण 7 जन्मरे मध्य कल्पना करि नथिले। मोर केवल गोटे छोट अनुरोध एही भिडियोटी आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु।
କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଟୁଥିବା ବିରଳ 7 ଦିନର ସଂଯୋଗରେ ରାହୁ, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମିଶି ବକ୍ର ଗତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇଦେବେ। ଏବେ ତୁମର ନାମ କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ସହରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମର ପାଦ ଚାଟିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମିଠା ବାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ପରି ନାଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କୀୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛ, କାରଣ କେବଳ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର କୁଳଦେବତା, ଯିଏ ତୁମର ଘର ଏବଂ ତୁମର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କୁଳଦେବତା କିମ୍ବା କୁଳଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଭାବ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଯାହାର ନାମ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମ ପରିବାରରେ ମନେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ନିଜେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତୁମର ଲୁହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ଦୁଃଖ, ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତୁମର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ହାସଲ କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ତୁମର ଟଙ୍କା, ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଭାବୁଛ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ହାସଲ କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କଳା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେଉଛ, କେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ବକ୍ର ଗତି ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେଉଛ, କେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ 7.5 ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ସ୍ୱଭାବକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ। ତୁମେ କେବଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବିବରଣୀ, ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥା, ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାହାକୁ ବି କୁହ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମର ମାଙ୍କୁ ବି କୁହ ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କୁହ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିଯାଏ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କ 7.5 ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ। କେବଳ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଜୀବନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତି କରୁଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ଏଥିରେ ଶନି ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପଛୁଆ ଗତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କାହିଁକି ଭଲ ହେଉନାହିଁ? ମୋର ଚାକିରି କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ? ମୋର ଜୀବନ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ହଲାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ 7 ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିନଥିବ। କାରଣ ଏହି 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଖାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳର ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ରାହୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଏହା କାମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ନା ଏହାର ଲାଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ଛାଇ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ଏହା ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ସେହି ଝଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ, ତାହା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଝଡ଼। ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସଂଯମତା ବିନା ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ବାହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଘରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ।
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଥାଏ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏହାକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇବେ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି, ନିରନ୍ତର ଝଗଡ଼ା କଳହ ଏବଂ ବିବାଦ ସହିତ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହାର ମୁଖା ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ମୁଖା ଦେଖିବା ପରେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଛ ଛଳନା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ ତାର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଚକିତ କରିବ। ତୁମର ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ନଦୀରେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ବୁଲାଇ ଯାଉଛୁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଶାନ୍ତ କି ହିଂସାତ୍ମକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପାର କରିନାହୁଁ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀରେ ଅନେକ ପଥର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏହି 7 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ କଠିନ କର। ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ପରେ ତୁମର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଦ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାର। ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଭ୍ୟାସ କର ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ। କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାର ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ତାହା ପୂଜା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା କରୁ ତେବେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମର ଖୁସି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାତିରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚାପକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପ ଅଛି। ଆପଣ ସେହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରାତିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ସଂଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସେଠାରେ ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତାହା ପ୍ରେମ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ହେଉ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏକ ଭୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଘଟିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିପାରେ। ଏହି ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧା ଦେବ।
ଏହା ତୁମର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଭୟ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭୟ ତୁମକୁ ଘାରିପାରେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କର, କାରଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କର। ପୂଜା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିବେ। ଗ୍ରହମାନେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବେ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସବୁଠାରେ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ବହୁତ କନ୍ଦାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ହଠାତ୍ ତୁମେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପାଇବ। ଏହା ଏପରି ଯେପରି ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛୁ। ଆମର ଦୁନିଆ ବହୁତ ଶୂନ୍ୟ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନୂଆ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଏହି ଦିଗ ଦେଖାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖୁ, ଆମେ ଖୁସି ରହିବାର କଳା ଶିଖୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା କହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବନ୍ଧୁତା, ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ। ହାର ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବ। କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମା ଏତେ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥାଉ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଭୟ କରୁ ଯେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଳାସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେହି ଭୟ ଏପରି ଭୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ। ଭୟ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଅଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛ, ତେବେ ତୁମର କିଛି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଏତେ କିଛି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମର ସମୟ ଆସୁଛି। କେବଳ ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏକ ମାଛ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସେଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହା ମରିଯିବ କାରଣ ଏହା ତାର ଉତ୍ସରୁ କଟିଯାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଏକ ଗଛ ମାଟିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଶୁଖିଯିବ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ସରୁ କଟିଯାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉର୍ଜା ପାଉ କାରଣ ଜୀବନ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ବାସ କରେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ରାତାରାତି ଏତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ତୁମର ପିତାମାତା ଏବଂ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ମନେ ରଖ। ଜୀବନ ସେହିଠାରୁ ଅଛି, ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳେ 10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଖବରକାଗଜର ମୂଲ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ତୁମେ ସେହି ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ସଫଳତା ନିଜେ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚମକିବ। ଏବେ 2-3 ମାସ ପରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଏବେ କିଛି ଭଲ ଘଟେ, ତେବେ ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଏହାର ଲାଭ ନିଅ। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କର। ଯଦି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା କର। ଯଦି ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଭାବୁଛ, ତେବେ ତାହା ଏବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତ ଏବେ ହିଁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସେ ଦିଗରେ ଆଗକୁ